آج ایک ایسی فیملی کے درمیان موجود ہوں میں جس کو پنجاب پولیس کے جوانوں نے جو ہے رات کو سوئے ہوئے گھر سے اٹھا کے پولیس اسٹیشن لے گئے ہیں کہ میری بیٹی جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس کو ماں بہن کی گندی گالیاں نکالی ہیں. شک کی بنیاد پہ آئے تھے اور بچی کو آ کے کیس میں آئے تھے. صرف شک کی بنیاد پہ کہتے ہیں آپ کو اٹھایا میں نے یہاں سے مار کے لے کے گئے ہیں. کہتے بچی کو تو نے کیا, بچی بتا کہاں پہ. میں نے کہا سر مجھے نہیں پتا بچی کہاں پہ. اچھا تمہارے پاس یہ بچی یہاں پہ. انہوں نے تلاشی وغیرہ کی, بڑی گندی گالیاں نکالی انہوں نے. جب مجھے وہاں پہ لے کے وہاں پہ جا کے انہوں نے تصویر دیکھی ویڈیو میں میری شکل ہی نہیں آئی تھی. پھر وہ کہتے معافی مانگنے لگے وہاں پہ مجھ سے. تھپڑوں سے مارا اور مکے وغیرہ بھی مارے, کافی کمر پہ چوٹ وغیرہ لگی ہیں. آ کے انہوں نے دروازے توڑے ہیں, رولا شور مچایا, گالیاں نکالی ہیں. مجھے پکڑا, میں نے کہا سر میں نے کچھ نہیں کیا. کہتے تو نے بچی گواہ کی ہے, مارنے لگے. پولیس والے رات کو 12 بجے آئے تھے اور آتے ساتھ انہوں نے مین دروازہ توڑ کے اندر آئے تھے. بھائی کے کمرے میں گئے, اسے گریبان سے پکڑا. پہلے تو انہوں نے گالیاں دی ہے اتنی گندی. میں نے اوپر سے آواز دی ہے کہ گالیاں نہیں دو, تو انہوں نے مجھے کہتے ہیں نو تھلے لے کے اسی نو دسیا نو نہ لے کے جائیے. ان کی ماں بہن کو کوئی گالی دے, کیا یہ پولیس والے برداشت کریں گے؟ یہ چپ بیٹھیں گے؟ وہ ہماری ماں ہے, ہمیں پتا کہ وہ کیسے انہوں نے ہمیں پالا. پنجاب پولیس تو نہیں ہمیں پال رہی, وہ تو نہیں ہمیں راشن دے رہی جو ہم ان سے ڈریں. جیسے ان کی پولیس نے ہمارے ساتھ جو کی ہے, لیکن اب وہ پولیس والے آ کے ہم سے معافی مانگے. آئی جی پنجاب سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گھر آئیں اور آ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ. ناظرین, پاکستان کا ہر ادارہ سدھر سکتا ہے لیکن ہمارے پنجاب پولیس کا محکمہ بالکل نہیں سدھر سکتا. بڑی ہماری کوشش ہوتی ہے جناب کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے پازیٹیو نیوز ملے کہ جناب کہ پنجاب پولیس کے جوانوں نے کوآپریٹ کیا فیملی کے ساتھ. آج ایک ایسی فیملی کے درمیان موجود ہوں میں جس کو پنجاب پولیس کے جوانوں نے جو ہے رات کو سوئے ہوئے گھر سے اٹھا کے پولیس اسٹیشن لے گئے ہیں کہ میری بیٹی جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس کو ماں بہن کی گندی گالیاں نکالی ہیں. قصور کیا تھا وہ بھی ان سے پوچھتے ہیں, اور کیوں لے کے گئے پولیس اسٹیشن میں وہ بھی پوچھیں گے, اور اس بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ بھی ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو میرے بیٹے یہ بتاؤ کہ یہاں پہ جو پولیس کے جوان جو آئے تھے وہ کس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے تھے اور آپ کو کیوں اٹھا کے لے کے گئے تھے یہاں پہ؟ شک کی بنیاد پہ آئے تھے اور بچی کو آ کے کیس میں آئے تھے. بچی اغوا کے کیس میں آئے تھے. تو بچی اغوا کہاں سے ہوئی تھی؟ آپ کی گلی میں کہیں سے ہوئی تھی؟ نہیں یہاں سے نہیں ہوئی تھی, یہ ہوئی تھی شمع والی سائڈ, کسوری فلودہ والی سائڈ پہ. کسوری فلودہ والی سائڈ پہ ہوئی تھی. تو اس میں کیا آپ نامزد تھے, کیا چیز تک جو آپ کو پکڑنے کے لیے یہاں میرا کوئی لنک ہی نہیں تھا, صرف شک کی بنیاد پہ کہتے ہیں آپ کو اٹھایا میں نے. شک کی بنیاد پہ اٹھایا کہ نہیں کہہ رہے تھے تم نے بچی اغوا کی ہے, تم نے بچی اغوا کی ہے. تو یہ کیا کتنے لوگ پولیس والے یہاں پہ آئے تھے؟ 40 سے 50 آتے. 40 سے 50. تو پھر آپ کو یہاں سے اٹھا کے لے گئے پولیس اسٹیشن؟ جی یہاں سے مار کے لے کے گئے ہیں. کہتے بچی کو تو نے کیا, بچی بتا کہاں پہ. میں نے کہا سر مجھے نہیں پتا بچی کہاں پہ. کہتے تمہارے پاس یہ بچی یہاں پہ. انہوں نے تلاشی وغیرہ کی, بڑی گندی گالیاں نکالی انہوں نے. جب مجھے وہاں پہ لے کے وہاں پہ جا کے انہوں نے تصویر دیکھی ویڈیو میں میری شکل ہی نہیں آئی تھی. پھر وہ کہتے معافی مانگنے لگے وہاں پہ مجھ سے. تو جب آپ کو مارا گیا, مارے تھے تھپڑوں سے مارا, کس طرح ان کا تشدد کیسا تھا آپ کے اوپر؟ انہوں نے تھپڑوں سے مارا اور مطلب کچھ مکے وغیرہ بھی مارے, کافی کمر پہ چوٹ وغیرہ لگی ہیں. یعنی کہ آپ کو یہاں سے مارتے ہوئے لے کے گئے ہیں؟ بالکل. تو کوئی جب یہاں پہ گھر میں آیا تو کوئی وارنٹ تھا ان کے پاس, کچھ تھا کہ میں آپ کو آ کے انہوں نے دروازے توڑے ہیں, رولا شور مچایا, گالیاں نکالی ہیں. کہاں پہ حسن کہاں پہ ہے. اس نے مجھے پکڑا, میں نے کہا سر میں نے کچھ نہیں کیا. کہتے تو نے بچی گواہ کی ہے, مارنے لگے. مارتے گالیاں نکالنے لگے. تو کتنی دیر پولیس اسٹیشن میں رکھا پھر آپ کو؟ 2 گھنٹے رکھا انہوں نے پولیس اسٹیشن میں. تو جو آپ کی بہن کے ساتھ جو باقی ممبران کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے وہ کیا انہوں نے کہا؟ انہوں نے گندی گالیاں نکالی. گندی گالیاں نکالی؟ جی. میری بیٹی آپ ان کی بہن ہو؟ جی. تو یہ پولیس والے رات کو کتنے بجے یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے آتے ساتھ ہی کیا بیہیویئر کیا آپ کے ساتھ؟ پولیس والے رات کو 12 بجے آئے تھے اور آتے ساتھ انہوں نے مین دروازہ توڑ کے اندر آئے تھے. جی. اور آتے ساتھ وہ یہ اس کمرے میں بھائی کے کمرے میں گیا, اسے گریبان سے پکڑا. اسی بھائی کے کمرے میں؟ نہیں, دوسرے سب سے بڑے بھائی کے کمرے میں گریبان سے انہوں نے پکڑا. تو رات کو کتنے بجے کا ٹائم تھا؟ 12 بجے کا. 12 بجے. ناظرین, ہمارا قانون جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کی بھی چار دیواری جو ہے رات جو ہے 8 یا 9 بجے کے بعد, شام کے بعد آپ کسی کی بھی چار دیواری کا جو آپ تقدس پامال نہیں کر سکتے. ہاں کوئی کرمنل ہو بہت بڑا جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ بندہ یہاں پہ ہے تو پھر تو علیحدہ میٹر ہے, لیکن یہاں پہ ایک فیملی تھی. یہاں پہ میری بیٹی آپ کے علاوہ کون سی خواتین یہاں پہ رہتی ہیں؟ میرے علاوہ میری ماما ہے اور میری بھابھی ہیں بس. آپ اور آپ کی ماما اور بھابھی. جب 12 بجے پولیس والے آئے تو اس وقت کیا سین تھا گھر کا؟ کیا انہوں نے آتے ساتھ ہی بھائی کو گھسیٹا؟ گھر میں انٹر کیسے ہوئے وہ؟ انہوں نے دروازہ نہ کھٹکھٹایا نہ کچھ, دروازہ توڑتے اندر آئے ہیں اور آتے ساتھ اتنے زیادہ پولیس والے تھے, ڈائریکٹ اوپر آئے ہیں.
तो भाई को गिरेबान से पकड़ के उन्होंने बाहर को घसीटा है, बड़े भाई को। तो उसने पूछा क्या हुआ है, हमने क्या कहा, हमने आप उस क्या वक्त इस कहा। वाले रूम में थी जहाँ पे बैठा हूँ मैं? हम सोए हुए थे सब। ठीक है। तो अचानक से जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा फिर सब लोग उठे हैं। यानी उस वक्त आप, लाजिम बात है, ख़वातीन जो हैं अपने अंदाज में सोई होती हैं, कपड़े ऊपर नीचे चादर नहीं ली होती, तो भाभी आप और ऐसी थी? जी यानी जब गुस्से हैं तो आप एकदम अचानक उठ गए वहाँ पे खड़े जी, देख के? अचानक ही हम लोग उठे हैं। तो उस वक्त फिर क्या किया, क्या मामला हुआ? आपकी जब इस बाइक को घसीट के बाहर ले गए? जी, उसको घसीटते हुए बाहर ले गए हैं। पहले तो उन्होंने गालियाँ दी है इतनी इतनी गंदी, मैंने ऊपर से आवाज़ दी है कि गालियाँ नहीं दो। तो उन्होंने मुझे कहते हैं इनू थले लैके असी इनू दसिया इनू नाल लैके जाइए। यानी कि ऐसे ही क्या उन्होंने? ऐसे ही उन्होंने कहा है। यानी उनको ये तमीज़ नहीं थी, ये शर्म नहीं थी कि आप छोटी से भी आपकी उम्र, आप बेटी हो, किसी की बहन हो, तो एक भाई के सामने उसकी बहन को गाली निकाल रहे हैं? जी, इतनी गंदी उन्होंने गाली दी है। तो आगे से बोलने लगी थी मैं, लेकिन मेरी मामा ने मुझे बोलने नहीं दिया। तो जो आपके भाई को गालियां निकाली थी वो भी गंदी गंदी माँ बहन की गालियां निकाल वो रहे भी थे? माँ बहन की गालियाँ वो दे रहे थे। आपको उस वक्त पता नहीं था कि ये लोग कितने बदतमीज हैं? आप क्यों बीच में पड़ी? आपने क्यों उनको कहा कि रुक जाए, क्या मसला है? वो मेरी माँ को गालियाँ दे रहे थे। मैं माँ की जाहिर सी बात है, कोई भी माँ की गाली बर्दाश्त नहीं करता। मैं तो हरगिज़ नहीं करती। मेरी माँ को उन्होंने गाली दी थी, मैं गाली बर्दाश्त नहीं करती। इनको दे देते, ये तो चलो लड़की हैं, इनकी तो खैर थी, लेकिन माँ को गाली देते हैं, ये बर्दाश्त मुझसे नहीं होता। अगर इनकी माँ बहन को कोई गाली दे, क्या ये पुलिस वाले बर्दाश्त करेंगे? ये चुप बैठेंगे? यानी कि उस वक्त वो आपकी वालदा को गालियां निकाल रहे थे तो वो आपके खून ने जोश मारा, आपने कभी चुप कर दी, आप गालियां क्यों निकाल रहे हैं? जी, मैंने ऐसे ही कहा। किसी ने वहां पे रोका नहीं है कि अगर किसी एक पुलिस ऑफिसर ने गाली निकाली है, वो बदतमीज होगा, तो जो बाकी उनके साथ, जैसे आप कह रहे हैं 50-60 लोगों की टीम थी, तो बाकी किसी ने कहा नहीं यार बच्ची को कुछ ना को, इसको ना कुछ? किसी ने भी कुछ नहीं कहा, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। तो क्या कहीं पुलिस वालों की जाती दुश्मनी तो नहीं थी आप लोगों के साथ, कुछ यहाँ पे आए हैं और पूरी की पूरी टीम यहाँ पे लेके आए हैं? नहीं, हमारी कोई भी पुलिस वालों के साथ दुश्मनी नहीं थी। सिर्फ वो एक बंदे के पीछे लग के उन्होंने हमारे साथ ये सब किया। कौन सा बंदा था वो? रिलेटिव मेरा- था आपका या दोस्त? नहीं, वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, ये अब भी आगे बने हैं। मेरी पुप्पो की बेटी है, उसके साथ उसका निकाह हुआ है। तो वो हमारा बहनोई है, वो था। यानी कि बहनोई ने यहाँ पे पुलिस परवा दी? जी, वो सनम, ये इचरे मोड़ पे सनम हलीम वाले है, वो वाला लड़का था वो। यानी कि उन लोगों ने यहाँ पे आपसे कोई जाती बदला लेने के लिए यहाँ पे जो है रेडल भाई और आपके भाई को यहाँ से लेके चले गए? हाँ जी, हमने तो कुछ कहा भी नहीं, हमारी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है जो उन्होंने बदला लेना है हमसे। तो जब आपने पुलिस वाले को ये कहा कि इसको, मेरे भाई को गाली मत निकालो, मेरी माँ को गाली मत निकालो, तब उन्होंने आपको दोबारा गाली निकाली कि इसको भी नीचे लेके आओ? हाँ जी, फिर उन्होंने मुझे भी गाली दी है। उन्होंने कहा इनू भी थले लैके आओ, असी इनू ना लैके जाइए, असी इनू दसिए जेड़ा दी ज़्यादा जुबान चलती पई है। तो कोई पुलिस वाला ऊपर आया उस पर आपको पकड़ने के लिए या डराने के लिए? कोई ऊपर आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। अगर आपकी वालदा आपको उस पर खामोश ना करवाती तो आपने उनको जवाब देना दोबारा उनकी बात मैंने पे? दे देना था, क्योंकि मैं जैसे उन्होंने पुलिस वालों ने मामा को गाली दी है, मैं तो नहीं बर्दाश्त करती, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे वो कोई और बड़ा अफसर हो। मैं नहीं बर्दाश्त करती, मैं नहीं डरती उनसे। क्यों डरती क्यों नहीं? पंजाब पुलिस तो यहाँ पे हर बंदा डरता है यहाँ पे, कि उनके सामने वो बोलता नहीं है। और आपने इतनी बहादुरी की मिसाल कायम की कि आप माँ की जब गाली आई तो आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। वो हमारी माँ है, हमें पता कि वो कैसे उन्होंने हमें पाला है। पंजाब पुलिस तो नहीं हमें पाल रही, वो तो नहीं हमें राशन दे रही जो हम उनसे डरें। हमारी माँ, वालदा क्या करती हैं? घर में होती हैं, कुछ काम वगैरह करती हैं वो? मेरी मामा लोगों के घरों में काम करती हैं। वाला साहब हैं आपके? नहीं, वो फोत हो गए हैं। कितनी देर हो गई? उनको 1.5 साल हो गया। अब अभी यानी कि आपकी वालदा और जो भाई हैं आपके मिलकर घर का निज़ाम चलाते हैं? हाँ जी। जी नाज़रीन, लम्हा फ़िक्रिया है हम लोगों के लिए कि जनाब एक उस औरत को हम लोग गालियाँ निकाल रहे हैं जो बेचारी तनख्वाह बेवा अपने बच्चों के लिए किसी के घर में जाकर काम करती है। मेरे हिसाब से इस बेटी ने जो किया वो शायद आप और मैं भी अगर उस मौके पे मौजूद होते तो शायद हम भी इस वक्त पुलिस वालों को कहते जी हमारी माँ को गाली क्यों निकाल रहे हैं। हमारे पुलिस वालों को तहजीब में रह कर जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि माँ की गाली जो है कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा मेरी बेटी, आखिर में क्या पैगाम दोगी आप? मैं आईजी पंजाब को बस ये कहूँगी कि अपनी पुलिस को थोड़ी तमीज़ दें। जैसे वो उन्होंने जिस्मानी उनको तालीम दी है ना, वैसे ज़हनी तालीम भी उनको दे। इनकी माँ बेटी को अगर किसी ने कहा होता, क्या ये लोग बर्दाश्त करते? कभी भी ना करते, क्योंकि ये गरीब के घर को इन्होंने गाली दी है ना, इसलिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहा।
जी नाज़रीन, बहुत बड़ी बात कह दी। लोग कहते हैं जनाब हम लोग तो इस्लामी मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे तो इस्लाम का नफाज है, लेकिन ये देख लें जी इस्लाम का नफाज क्या है कि एक यतीम की बेटी को सरेआम गालियाँ निकाली जाती हैं, एक यतीम के बेटे को सरेआम घर से उठा लिया जाता है और ये कहा जाता है कि तुम जो है किडनैपिंग में इन्वॉल्व हो, लेकिन बाद में जब उनको एहसास होता है यार ये तो वो लड़का है ही नहीं, तो फिर बाकायदा उसको छोड़ भी देते हैं माफ़ी मांग कर। इस वाक़े के बाद आपके अपने मोहल्ले में रेपुटेशन कैसी है? क्या मोहल्ले वाले ठीक है आपके साथ? मोहल्ले वाले तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो जब भी कभी बाहर जाओ मिलते हैं तो ये कह देते कि आप लोगों ने जो बच्ची चोरी की थी उसका केस जो था आप लोगों के घर में मीडिया जो आ रही है क्या कहाँ तक पहुंची है, आप लोग बेकसूर हो या सच में आप लोगों ने बच्ची चुराई है। यानी कि लोगों की नज़र में आप लोग सवालिया निशान बन चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मेरी बेटी एंड पे हमारे आईजी साहब है उस्मान अनवर साहब, बड़े ही अच्छे और काबिल ऑफिसर्स हैं, गरीबों के हमदर्द हैं, उनके सरों पे हाथ रखते हैं, उनके नाम मेरी बेटी क्या पैगाम दोगी आप? अगर वो गरीबों के सर पे हाथ रखते हैं ना तो हमारी यही है कि जैसे हम लोग यतीम हैं तो हमारे सर पे भी आके वो हाथ रखें और हमें बताएं कि ये जो जिनका बाप का साया सर से उतर जाता है ना वो यतीम नहीं होते। जैसे इनकी पुलिस ने हमारे साथ जो किया है, जो भी किया है, लेकिन अब वो पुलिस वाले आके हमसे माफ़ी मांगे, ठीक है। और आईजी पंजाब से ये दरख्वास्त है कि हमारे घर आएँ और आके मेरे सर पे हाथ रखें। जी आईजी साहब, उस्मान साहब, हम आपको बड़ा देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि आप जनाब गरीबों और यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, तो मेरी बेटी है यहाँ पे भी आप आएँ, आपके पुलिस के जवानों ने इसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है, माँ बहन की गालियाँ निकाली हैं सरेआम और पूरे मोहल्ले में इन लोगों को रुस्वा किया है और इस मेरे बेटे को आप बेकसूर जो है उठा के पुलिस स्टेशन लेके गए हैं। तो प्लीज़ जिस तरह इनकी इज़्ज़त को आपने छीना है इसी तरह वापस आप आए और इनकी इज़्ज़त जो है वापस बहाल करें और इनके सर पे दस्ते शफ़क़त वाला अपना हाथ रखें। जी नाज़रीन, आपको इनकी कहानी कैसी लगी और मेरी बेटी ने जो कदम उठाया है इस कदम के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इसने बिल्कुल ठीक किया है? क्या इसको अपनी जब इसकी माँ की गाली पड़ रही थी इसके भाई को, क्या इस वक्त उसको खामोश रहना चाहिए था, या जिस तरह इसने बहादुरी का मुजाहरा करके उस वक्त जवाब दिया है क्या इसी तरह हर शहर को जवाब देना चाहिए? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।